بھائی جان مولا آپ کو زندگی دے. ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں, شام دا ٹائم ہے, بڑی دور دور دے عزادار بیٹھے ہو, بی بی میں تیرے عزاداراں تو پنن لگا. میں پہلی دفعہ لفظ پڑھنے لگا موسیٰ کاظم علیہ السلام دی غربت دا. آپ کے روحانیت کو دیکھ کر میں بھیک مانگ رہا ہوں, آپ کے ہے کریں گے نا تو میرے لفظ پر مہر لگ جائے گی قبولیت کی. پوری دنیا میں پڑھوں گا تو آپ کی خیرات کا نام لے کے پڑھوں گا. ہے منت کی ہے میں نے آپ کی, پہلے بھی آپ کر رہے ہیں. آپ کے تقی مولا, نویں امام تقی مولا, کاظم مولا کا سگا پوتا, رضا کا بیٹا, اپنے دادے کی 7 دفن ہے کاظمین میں. تقی مولا کہتے ہیں کہ میرا دادا ڈھیر غریب ہے. پوچھا مولا کتنا غریب ہے؟ مولا کی روایت ہے, سرکار فرماتے ہیں اتنا مظلوم ہے, کربلا سے لے کر شام تک جتنے تازیان شمر حرامی نے میرے دادے سجاد کو مارے تھے, اتنے تازیان روزانہ 14 سال کی قید میں میرے بابا کو مارتے تھے. فرماتے ہیں میرا بابا کبھی سلاخوں کے ادھر پھنس جاتا, سر دا ماتم کرنا لے ہو تو تیرا لا دی بہن دی خیرات ہے. ہائے موسیٰ کاظم, ہائے غریب. اللہ مان, اللہ مان. بی بی راضی ہوئی, میری مخدومہ راضی ہوئی. فرمائیں دل میرا سلام ہے اس دا حوصلہ. بھائی جان آپ حوصلہ حوصلہ ماتمی میرے مالک دے, وہ میرے سنگت ہو تسی یار کلب مولا عزت دے بنے. بھائی جان تسی عزتدار ہو, ماتمی ہو, میرا بچہ مولا تو انہوں کامیابیاں دے. راضی ہے تو اڈے ہوتے میری پاک سیدہ طاہرہ مولا سید دے بھی, آپ کو مولا کامیابی دے. باب الحوائج مولا کے صدقے میں جو جوان سر پہ ہاتھ مار رہے ہو, تو اڈے زندگی آمن میرا بیٹا جو بچی ماتم کر رہے ہو. مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے اندر بیٹھی ہے, کم والی مخدومہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے, کہیں نہ کہیں شام والی زخمی بیٹی علی کی. یہاں کوئی میری بیٹی آپ کا غیر نہیں, سارے آپ کے اپنے ہیں. کیونکہ جنازے دے وارث ہوندے نے دھیاں تے دھیاں دے جنازے تے آیا کوئی نہیں. آج انج رویا جے پتہ پہ لگے کہ واقعی دھیاں رومن آیا نہیں. آج موسیٰ کاظم دے جنازے اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, سبحان اللہ. مر جائے جعفر اللہ کرے, کرو دعا, یا میں مروں یا پھر کیسے پڑھوں اس کی غربت. مولا دی قسم ہے, میں نے 25 رجب کی قسم 2% غربت پڑھی ہے موسیٰ کاظم کی. ہم نے 98% نہیں سنائی کہ تم ہمیں نہ مار دو, ورنہ جتنی غربت ہم نے سنائی ایسے تھوڑا ہوا ہے. پہلے زمانے میں نا زندان جو تھے نا, زندان یہ کرائے پہ ملتے تھے. بادشاہ کرائے پہ لیتے تھے. جو زندان بناتا تھا نا قید خانہ, وہ قید خانہ کی تکلیفیں مشکلات کی فہرست بنا کر بادشاہ کو دیتا کہ میرا زندان اتنا مشکل ہے. پھر جو زندان بادشاہ کو پسند آتا اسی میں چھوٹے بڑے مجرم بھیجتے. جب تیسری مرتبہ قید ہوا ہے نا تیرا یہ آج والا امام, جو زندان کا دروگا تھا بصرے کا, وہ مولا کو اس نے زندان میں نہیں رکھا, گھر میں رکھا. ہارون ملعون کو شکایت ہو کہ اس نے تو گھر میں رکھا ہوا ہے. اس قید زندان کے مالک کو بلا کر کہتے تجھے تو میں نے کہا تھا اس پہ ظلم کرنا ہے, تو گھر کیوں لے گیا؟ دے کر کہتے قتل کروانا ہے تو کروا دے, یہ کسی صورت میں مجھے مجرم لگتا نہیں ہے. واہ 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 واہ. وہ تجھے کیا لگتا ہے؟ کہتے جب پہلی دفعہ تو نے میرے زندان میں بھیجا تھا نا تو اس دن عید کی رات تھی. میں نے سمجھا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, میں عید اکیلی کیسے کروں بیٹیوں کے ساتھ, قیدی کو تنہا کیسے چھوڑوں. کہتے میں قیدی کو اپنے گھر لے گیا, بھی صبح سے واپس لے آؤں گا بیٹیوں سے مل کے. کہتے جب یہ میرے گھر کے حجرے میں گیا نا, عید کا دن چڑھا, میری بیٹیوں نے نہ کوئی خوش لباس پہنے, نہ میری بیٹیوں نے کوئی مہندی لگائی. میری تھی ہی 2, میں صدقے جاواں تو اڈی ہے تو جنہ پچھو تے رل کے ہے کر لئیے.
यानी मैं ने अपनी बेटियों से कहा, बेटा मैंने इतना सामान तुम्हें ईद के लिए ला कर दिया, तुम खुश क्यों नहीं होती? है कर न कर आपकी मर्जी है। कहते मेरी बेटियां कहती है, बाबा ये जो कैदी जब से हमारे घर आया है ना, हमारा दिल नहीं करता कि हम ईद पे खुशियां करें। जेड़ा हाथ सिर ते टुर गए उन्होंने रजा दे बाबे दे जनाजे दा पता है। कहते मैंने इसी कैदी से पूछा, ईद का दिन है, मेरी बेटियां बड़ी नाखुश है, तू है क्या? कहता इसी कैदी ने, जड़ा है ना करे बीबी तू माफी मांगे। कहता मुझे कैदी ने कहा, तू मुझे घर क्यों ले आया? कहते मैं घर इसलिए आया हूं कि बेटियां अकेली है। कहते मुझे कैदी कहते हो, तेरी 2 है, मेरी 18 वतन पे रह गई। वाह 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 वाह। जेड़ा हाथ सिर ते मार सकते हैं, जेड़ा अकबर दे बाबे दा मातमी नाराज ना होवी, रजा दे बाबे दी गुरबत दा मातम है, खत्म हो गई। जनाजा सामने मैं मंगवा लूंगा, आप इससे पहले कि थक जाए। आखिर मोमिन कितनी है करेगा। मैं तो डर रहा हूं। जो मेरे मौला के पुराने जवार बैठे हो ना, वो गवाही देंगे। अभी सालार लेकर नहीं जाते, हालात नहीं सही। महल्ला कर्ख में है वो जिंदान, जिसमें 14 साल यूं करा रहा बीबी और मर्दा जाफर, वो महल्ला कर्ख में है। बड़े बड़े शिया घर के बंदे नहीं उतर सके। किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, 3-4 सैयद आजादियां थी और 10-12 हम बंदे कि बोला 20 से ज्यादा सीढ़ियां हैं जो जमीन के नीचे जाना पड़ता है। तू तो वही बैठी है ना, चलो ये थक गए तो ताकत दे दे। अंदर वो लोहे का पिंजरा है और जिसमें 14 साल यूं खड़ा रहा। ओ मैं सदके हो जावा। इधर करता है तो इधर से सलाखे, कैसे समझो बीबी मैं आपके मातमियों को। इधर पहलू करता है तो इधर सलाखे, सर उठाता है तो ऊपर सलाखे, नीचे झुकता है तो नीचे सलाखे। क्या पढ़े जाफर जो आप है कर सके, जो अभी तक है नहीं कर सके हो। अल्लामा आगा नसीम अब्बास साहब के मौला मजीद दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें मोची दरवाजे लाहौर में जुमला पढ़ा था, आज के दिन और आज की रात के मौला का ताबूत बरामद होना था। मैं उस मजलिस सुनने के लिए गया था। जिन्होंने ताबूत उठाना था वो भी गश खा गए। इन हाथों पे जवान मातमियों को जवानों ने उठाया, मैं बहने बेटियों ने एक दूसरे की गर्दन में बहन डाल ली। जुमला पता नहीं कोई सैयदा को पसंद आया, जनाजा तो आज भी है, अगर है करो। वो नसीम साहब कह रहे थे 3 दिन के बाद हारून सिपाही के कुत्ते सिपाही मेरे मौला को 2 टुकड़े सूखी रोटी के और 1 गिलास गर्म पानी का एक टोकरी में रख के रस्सी के साथ टोकरी जिंदान में लटकाते, जैसे रजा का बाबा पकड़ने का इरादा करता, ये कुत्ते मजाक करते रहते मूसा काज़म के साथ। सरदापुर सा बात में हौसला हौसला मुंह ते मातम करने वाले मेरा बादशाह। अल्लामान 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 अल्लामान। जिंदा हाथ आजाद है, अगर थक नहीं गया तो जवान है तो एक बारी सिर ते हाथ मार, ताकि कौम वाली बीबी नू पता लगे मेरे प्यो दे जन। अल्लामान अल्लामान। हौसला 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 हौसला। मैं तोड़े तो डर गया यार। या हुसैन या गरीब बगदाद या गरीब काज़मैन, ओ मेरा मौला ये देख कैसे तेरे जनाजे ते बैठ पे कर देने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस कर दो ना, सुनो आगे गरीब के गुर्बत। ओ तो मेरा बेटा, ओ मेरा चंदा, ओ मेरा, जैसे मूसा काज़म पकड़ने का इरादा करते यार, आपने सोचा ये कुत्ते मजाक शुरू कर देते, कभी टोकरी ऊपर खींचते कभी नीचे। उठो जेड़े आजाद
सेवादार बानी बैठे हो ना, उन्हां दी मिन्नत पे करदा तुसीं सफ पांदे हो ते बीबी तुहाडे घर च मेहमान बनदे ने। जेड़े मातमी बैठे हो सैयदा तुहाडे जलूस दे नाल पैदल पैदल टुरदी है। केडे वड्डे इज्जत वाले लोग बैठे, उठो मैनू मारो ते या दुआ करो कि आज कासमपुर खरला च पता लगे जो वाकई बगदाद दे पुल ते बैठे, असी कासमपुर खरला नहीं बैठे। और मातमियों अज्जे भी बगदाद दे पुल ते जनाजा पिया रजा दे बाबे दा। अल्लामा मजलसी आंदे जब रजा के बाबे का जनाजा मजदूर उठाकर बगदाद की गलियों में चले, 2000 बेगैरत औरत नाचती रही कासिम के जनाजे के सामने। एक काले बुर्के वाली बीबी है, सरदा माता ऐसा ऐसा जनाजा ले आना। मैंने कहा था ना सुनो। जनाजा आ गया तेरे कैदी इमाम दा, सिर दा हाथ मारने, हुण सीने ते नहीं मारना जेड़े जवान हो। जुमला मैं वो पढ़ने लगा हूं कि तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। हो सकता है रजा के बाबे के जंजीर भी रो पड़े। अल्लामा मजलसी कहता है कौन कहता है कि जनाजे के ऊपर चादर थी? कोई चादर नहीं थी। इन हरामियों ने, भाईजान तो समझ आनी है, इन हरामियों ने रजा के बाबे के जनाजे को उन्हीं कैदियों वाले कंबल में लपेट के या मौला या सीरे बगदाद हौसला। एक जुमला सुन लो बेटा, एक जुमला चुप करोगे तो आपको समझ आएगी। ये जनाजे की कसम। अल्लामा मजलसी कहता है 4 मजदूरों ने बगदाद के पुल पे जनाजा रखा नहीं, फेंका है। वो कहता है जितने पत्थर शाम के बाजार में लोगों ने बीबी ज़ैनब को मारा था, उतने पत्थर बगदाद की गलियों में मूसा काज़िम के जनाजे पे लगे। एक काले बुर्के वाली बीबी है, चलो रो के कहती है भैया ने दे दिया 18 धिया 19 पुत्र। जनाजा किराए दे 4 मजदूरों ने चाहे हुण रोकिया ते जाफर अल्लाह करे मर जाए। पूरे 4 घंटे रजा दे बाबे दे जनाजे नाल हारून दे सिपाही खेद दे रह गए ने। कोई जना